TR గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి టు జాయిన్ ఫస్ట్. ఉన్నారా మీరు ఇక్కడ? ఎవరో ఒక గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, TR చేశాడు. ఓకే, ఎవరండి ఓన్లీ 506 పెట్టారు నెంబర్, ఫుల్ రోల్ నెంబర్ పెట్టాలి. ఓకే guys, we will start. Remember జాయిన్ అవుతారండి, we will continue. వాయిస్ ఓకే, వాయిస్ వస్తుందండి ఇప్పుడు? Sir, Okay అండి. See, yesterday we have seen briefly the public member function, private member function. Member function defined inside the class, member function defined outside the class. We have seen two categories basing on the place where we are defining. We have seen two categories basing on the access modifier we have used. Now combining those things. Okay, now today we will see the types of member functions of a class basing on the place where member functions are defined and basing on which access specifier we have used. Totally member functions are classified into four categories: public member function defined inside the class, public member function defined outside the class, private member function defined inside the class, private member function defined outside the class. Okay, this is the four categories. Very important concept. Basing on the place where we are defining and basing on the access modifier we have using, the total member functions are classified into four different categories: public member functions defined inside, same public member function defined outside, private member function defined inside, private member function defined outside. We have to see briefly about these things with example programs. We have to see this one. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, మీకు డౌట్స్ అడగండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకి. Now first we will see the first category: public member functions defined inside the class. Public member function means we have used the public access specifier and the function is defined inside the class. Okay, in this category the member function is defined inside the class with public access specifier. With public access specifier, the member function is defined inside the class. Since the public member function is defined inside the class, function declaration is not required. Already మనం చెప్పుకున్నాం అండి. For the member functions defined inside the class, function declaration or function prototype is not required, so no need to declare. Next, these member functions are called as inline functions. The member functions which are defined inside the class are called inline functions. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనకు ఎప్పుడు గుర్తుండాలండి. సి పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అంటే ఈ 3 పాయింట్స్ రావాలి. Member function defined inside the class with public access specifier,
function prototype or declaration is not required. Next, these functions are called the inline functions. Now we will see an example to demonstrate to understand public member function defined inside the class. ఇది పెద్దగా డిఫరెంట్ గా ఏముండదు, ఇంతకుముందు మనం చేసిందే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి జాగ్రత్తగా. నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి అండి. ఐ హావ్ రిటన్ ఏ C++ క్లాస్ టు పర్ఫామ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. క్లియర్. నేను క్లాస్ ఏ తీసుకున్నా అండి. దిస్ ఈజ్ క్లాస్ ఏ. క్లాస్ ఏ లోపల ఇంటి ఏబి 2 వేరియబుల్స్ ఏబి ఉన్నాయి, ఒక ఫంక్షన్ ఉందండి, సమ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ మూడు కూడా దేని కింద ఉన్నాయి? దే ఆర్ అండర్ ద పబ్లిక్. ఏ వేరియబుల్స్ పబ్లిక్, ఫంక్షన్ కూడా పబ్లిక్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే సమ్ ఫంక్షన్ దేని కింద ఉంది? ఇట్ ఈస్ అండర్ పబ్లిక్, సో ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ మొత్తం డెఫినేషన్ మొత్తం ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఉంది. క్లాస్ లోపలే డెఫినేషన్ మొత్తం రాసాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. అర్థమైందండి? ఇక్కడ we have taken some function which is under public keyword కింద some function తీసుకున్నాము. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ దాని డెఫినేషన్ మొత్తం లోపలే ఉంది, క్లాస్ లోపలే ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ this sum function is called public member function defined inside the class. క్లియర్ అండి? ఇక ఇది పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి outside the class also we can happily access this one. From outside the class we can happily access. సో దానికోసం ఏం చేసాము? మెయిన్ ఫంక్షన్ లో a1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. యూజింగ్ దట్ a1 we asked to enter a comma b values. User has entered a b values. We have written a1 dot sum. User a1 dot sum కాల్ చేస్తే it will display the answer. క్లియర్ అండి? ఇక్కడ సిచ్యువేషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ కింద ఉంది? ఇట్ ఈస్ అండర్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ పబ్లిక్. సో దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ దీని డెఫినేషన్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంది? ఇన్సైడ్ ద క్లాసే ఉందండి. ఇట్స్ డెఫినేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. సో నౌ వీ కెన్ సే దిస్ void some function is a public member function defined inside the class. It belongs to the first category, public member function defined inside the class. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామండి. నేను దీన్ని ఏమేమి ఇచ్చా అంటే పి ఇన్సైడ్ అని ఇచ్చాను. నేను ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను కాబట్టి ఐ హావ్ సేవ్డ్ ఇట్ యాజ్ పి ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేసి చూద్దామండి. నేను దీని పేరు పి ఇన్సైడ్ డాట్ సిపిపి అని పెట్టుకున్నాను. సో నో ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు. సారీ, హైఫన్ ఓవర్ ఐటమ్ మర్చిపోయాను. హైఫన్ ఓ ఎర్రర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి పి ఇన్సైడ్ రాస్తున్నాను. క్లియర్ అండి? వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. క్లియర్ గా డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు దీనికి అవుట్ సైడ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు దీని మీద ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. జాగ్రత్తగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ఒక నిమిషం, ఇది కాదండి. సారీ, నాట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్.
Now see this one. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది, ఇది క్లాస్ ఏ, దిస్ ఈజ్ క్లాస్ ఏ. క్లాస్ ఏ ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ రాసామండి. వీఆర్ డిఫైనింగ్ సమ్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ డిఫైన్ చేశాం కాబట్టి లోపల ఓన్లీ డిక్లరేషన్ రాసాం. ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, ద డెఫినేషన్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. క్లియర్? లోపల డిక్లరేషన్ రాసాము, బయట డెఫినేషన్ రాసామండి. దట్స్ వై ఇది పబ్లిక్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. అయితే డెఫినేషన్ ఇక్కడ లోపల లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ అండి, నాట్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. సారీ, ఎడిటింగ్ మిస్టేక్. ఇది పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. Okay, the function prototype of public member function is inside the class. Definition is outside the class. This is the member function, public member function outside the class. Previous one is the public member function inside the class. ఇక్కడ చూస్తే పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, మొత్తం క్లాస్ లోపలే ఉంది. ఈ రెండు జాగ్రత్తగా చూడండి డిఫరెన్స్. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. క్లియర్ అండి. మన సింటాక్స్ ఏం చెప్పుకున్నాము? అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ కి రిటర్న్ టైప్, ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వైడ్ రాసాం కాబట్టి వైడ్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ఏ, ఫాలోడ్ బై స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్, రెండు కాలన్ సింబల్స్ అండి. మీరు కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ ఎల్ పక్కన కాలన్ సింబల్ ఉంటుంది, షిఫ్ట్ పట్టుకొని నొక్కితే కాలన్ సింబల్ వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఎల్ పక్కన బటన్ నొక్కితే, మామూలుగా నొక్కితేనే సెమీ కాలన్ వచ్చింది. షిఫ్ట్ పట్టుకొని నొక్కితే కాలన్ సింబల్. 2 times దాన్ని నొక్కితే ఆ ఆపరేటర్ అంటే స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ అంటాం. ఫాలోడ్ బై ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ పారామీటర్స్. This is the thing how to call. Function is defined outside the class. Same function ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లోనేమో ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ లోపల డిఫైన్ చేసాము. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ కాబట్టి ఇందాక డిక్లరేషన్ అవసరం లేదు, కానీ ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి ఇన్సైడ్ డిక్లేర్ చేసి అవుట్ సైడ్ ఏమో డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇన్సైడ్ ఏమో డిక్లేర్ చేసాము, అవుట్ సైడ్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇన్సైడ్ డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి నో నీడ్ టు డిక్లేర్. అర్థమైందండి డిఫరెన్స్? పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఇంకా యాక్సెసిబిలిటీ సేమ్ అండి, ప్లేస్ మారింది అని కానీ రిమైనింగ్ సేమ్. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో A1 కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, ఏ స్పేస్ A1 ద్వారా ఆ వ్యాస్కు టు ఎంటర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ AB. నెక్స్ట్ A1.sum కాల్ చేసాము. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. దిస్ ఇస్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అవుట్పుట్ సేమ్ వచ్చిందండి, దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమీ రాదు. వి విల్ చెక్ దిస్ వన్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. క్లియర్ గైస్? ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అర్థమైందండి? మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ కి, మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ కి. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, క్లియర్ అయినా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒకసారి చేస్తారా? ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ప్రోగ్రామ్ ఏం లేదు, మన సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి. దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి? పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ కాబట్టి పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి నేను లోపల పబ్లిక్ వాడానండి. సో ఈ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. క్లియర్ గా? నెక్స్ట్ దాని డెఫినేషన్ మొత్తం లోపలే రాశాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. వైడ్ సమ్, దాని యొక్క సమ్ ఫంక్షన్ ఏ వర్క్ చేయాలో ఆ వర్క్ అంతా లోపలే చెప్పేసాను. ఈ సమ్ ఫంక్షన్ మొత్తం డెఫినేషన్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంది? ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సమ్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. కంప్లీట్ గా ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అండి.
అదే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అనుకోండి మనం, ఇది సేమ్ ప్రోగ్రామే. సమ్ ఫంక్షన్ ఏం చేసాము, పబ్లిక్ కింద తీసుకున్నాము. అయితే క్లాస్ లోపల డెఫినేషన్ రాయలేదండి, ఓన్లీ డిక్లరేట్ మాత్రం చేసాము. వీఆర్ డిక్లేరింగ్ సమ్ ఫంక్షన్, క్లాస్ లోపల ఓన్లీ డిక్లరేషన్ రాసాము. లోపల డిఫైన్ చేయకుండా బయట డిఫైన్ చేస్తున్నాం అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. మీరు చూస్తే క్లాస్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది, క్లాస్ ఏ ఈజ్ క్లోజ్. 4th లైన్ లో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 9th లైన్ కల్లా క్లాస్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇక 10th లైన్ లో క్లాస్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత 10 to 16 ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసామండి. క్లియర్ అండి. అంటే క్లాస్ ఏ బయట డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ పబ్లిక్ ఏ ఉంది, కానీ లోపల మాత్రం డిఫైన్ చేయట్లేదు. క్లాస్ బయట డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. మరి క్లాస్ బయట డిఫైన్ చేసినప్పుడు వాయిస్ రావట్లేదు సార్. ఒక నిమిషం, ఫోన్ కాల్ వచ్చి కట్ అయిందండి. సి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే క్లాస్ బయట ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చిందండి, మరి ఏ క్లాస్ తో ఎలా తెలుసుకోవాలి. క్లాస్ లోపల ఉంటే కన్ఫ్యూజన్ లేదు, క్లాస్ బయట ఉన్నప్పుడు ఏ క్లాస్ తో తెలుసుకోవడం కన్ఫ్యూజన్. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము, ఈ సింటాక్స్ ఫాలో అవుతున్నాము. రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్. సింటాక్స్ ముందే క్లాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం అండి. రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్. రిలేటింగ్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్. It is relating the class name and function name. This is e syntax name. This is called the class, the public member function defined outside the class. ఇందాక మనం చూసిందేమో క్లాస్ ఇది పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఇప్పుడు మనం చూసిందేమో పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. క్లియర్ అండి సిచ్యువేషన్. బయట డిఫైన్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము, వర్క్ అంతా సేమే, అయితే లోపల డిఫైన్ చేసేటప్పుడు బయట డిఫైన్ చేస్తాం. బయట డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, అడిషనల్ గా స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ కూడా తీసుకున్నాం. అడిషనల్లీ వీ హావ్ టేకెన్ ద స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్. ఈ పార్ట్ వరకు కంపేర్ చేయండి. ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పేస్ట్ చేస్తా ఉండండి మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఐ విల్ పేస్ట్ ఇన్ ఏ వర్డ్ డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీకు క్లీన్ గా క్లాస్ ఏ రాసాము. ఇది క్లాస్ ఏ. క్లాస్ ఏ క్లోజ్ అయిన తర్వాత క్లాస్ ఏలో ఉన్న సమ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసామండి. క్లాస్ ఏలో ఉన్న సమ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాం, కానీ ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాము, క్లాస్ ఏ బయట డిఫైన్ చేసాము. వీ హావ్ డిఫైన్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. క్లాస్ ఏలో ఓన్లీ డిక్లరేషన్ రాసి బయట డిఫైన్ చేసాము. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అయితే లోపల ఉన్న డిక్లరేషన్ దేని కింద ఉంది, డిక్లరేషన్ ఈజ్ అండర్ ద పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. డిక్లరేషన్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. క్లియర్ అండి. అదే గనక ఇది చూసాం అనుకోండి, సెకండ్ ఇది చూసారు అనుకోండి, సి దిస్ వన్.
క్లాస్ ఏ ఇక్కడ ఇది మొత్తం క్లాస్ ఏ అండి, ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది. క్లాస్ ఏ లోపల పబ్లిక్ కింద ఉంది కాబట్టి సమ్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. డెఫినేషన్ కూడా లోపలే రాసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ద అబోవ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ద పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి రఫ్లీ వాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్. Public member function inside the class, public member function outside the class. Okay అండి. వర్కింగ్ లో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి, వర్కింగ్ విల్ బి సేమ్, బట్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కొంచెం స్లైట్ చేంజెస్ అండి. ఈ చేంజ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కనుక లార్జ్ వెరీ లార్జ్ అనుకోండి, వి విల్ రైట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అంటే లోపల ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే వి విల్ డిఫైన్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అదే ఫంక్షన్ లాజిక్ కనుక స్మాల్ అయితే వి విల్ రైట్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. తక్కువ లైన్స్ ఉంటే ఇన్సైడ్ రాసుకుంటాము, ఎక్కువ లైన్స్ వస్తే వి విల్ రైట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. క్లియర్ అండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఓకే అండి, ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రెండు కాన్సెప్ట్స్ లో, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి on this one first two categories మీద. ఓకే సార్. క్లియర్ అండి. ఇకపోతే ప్రైవేట్ కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం వర్క్ పెరుగుద్దండి. ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కి దీనికి సిమిలర్ గానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా వర్క్ పెరుగుద్ది మనకి. అది ఎందుకనే చూద్దాం. ఈ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరికైనా ఇంకా రిమైనింగ్ పీపుల్ ఓకేనా రఫ్లీ సింటాక్సెస్, ఎందుకంటే ఇది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్. వీటి మీద మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం, ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ముందు సింటాక్సెస్ ఓకే కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఐ విల్ గో యూ టు టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే సార్. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ కూడా చూసాం. వీ హావ్ సీన్ ద పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. ఒకసారి ఆ పాయింట్స్ చూద్దాం, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ప్రైవేట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ అంటే ద మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ విత్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్. పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉంటుంది కానీ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఇది అవుట్ సైడ్ డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ కి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. అదే కనుక పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అయితే మెంబర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, కానీ ఇక్కడ కంపల్సరీ కావాల్సింది. మరి అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే ద సింటాక్స్ ఇస్ రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై scope resolution operator followed by function name. That's the syntax to define that one. This is the syntax. Return type in the mana void class name a rasamu, scope function name sum rasamu, local body of the function. Okay, this is the briefly the first two ones. Public member function inside the class, public member function outside the class. ఇకపోతే థర్డ్ వన్ అండి, ఇది దానికి సిమిలర్ గా ఉంటుంది కానీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి దాన్ని డైరెక్ట్ గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా, డైరెక్ట్లీ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చా ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ని? మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ని అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అయితే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ allowed టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అందువల్ల దీనికి కొంచెం మన ఎక్స్ట్రా వర్క్ పెరిగిపోతుంది మనకి. ఇందాకేం పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్, రెండు పబ్లికే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మెయిన్ ఫంక్షన్ లోనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా a1.sum a1.sum డైరెక్ట్ కాల్ చేసాం. యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ దిస్ సమ్ మెథడ్. అది డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అయినా డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ అయినా హ్యాపీలీ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయగలిగాం. అయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తాయంటే ఇది డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ నాట్ పాసిబుల్. సి here the member function is defined out inside the class with private access specifier. ఈ కేటగిరీలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే
In this category, the member function is defined inside the class with private access specifier. ఇది కూడా ఇన్సైడ్ ద క్లాసే కాబట్టి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్ ఆల్సో. ఇన్సైడ్ ద క్లాసే కాబట్టి దీనికి కూడా ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అవసరం లేదు. వీటిని కూడా ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ కాబట్టి వీటిని ఏమంటాము, దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్. Why? Because these are also defined inside the class, so these are also known as inline functions. ఇకపోతే ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటంటే దీస్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెసిబుల్ టు అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్. బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవి డైరెక్ట్ గా యాక్సెసిబుల్ అవ్వవు. మరి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ అవ్వనప్పుడు హౌ టు యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్లీ, హౌ టు యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్లీ. పబ్లిక్ కూడా వాడు. Yeah, see the last point. These can be accessed by outside functions only through some public member functions of the class. ఆ క్లాస్ లో ఉండే పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ద్వారా మాత్రమే వీటిని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం. ఓకే, డైరెక్ట్లీ వి కాంట్ కాల్ దెమ్. దాన్ని డైరెక్ట్ గా పిలవలేం కాబట్టి మనం అదే క్లాస్ లో ఉన్న ఒక పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ పిలుస్తాము. ఆ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ద్వారా we will call that private member function. We will call that private member function through that one. Clear అండి? దట్ ఈస్ ద థింగ్. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, మన ఫ్రెండ్ అబ్బాయి అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా వాడి ఇంటికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా మనం మీట్ అవుతాము. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అదే మన ఫ్రెండ్ అమ్మాయి అనుకోండి, డైరెక్ట్లీ వి కాంట్ కాల్ హర్. ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఏమైతే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడలేమండి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ద్వారా మాట్లాడాలి. మళ్ళీ వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ని అడుగుతాం పర్మిషన్, దెన్ వి విల్ టాక్ విత్ హర్. అదే ఫ్రెండ్ మేల్ అనుకోండి, డైరెక్ట్లీ వి విల్ టాక్ విత్ హిమ్. ఇంటికి వెళ్తాం, వాటితో మాట్లాడతాం. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అనేది బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటే అక్కడ ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ కాల్ హిమ్, వాడిని పిలుస్తాము. ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇస్ లైక్ ఏ కాల్ ఫ్రెండ్, డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయలేముంది, ఎవరో ఒకరికి హెల్ప్ కావాలి. మన సినిమాలో అయితే ఏం చేస్తారు, హీరో గర్ల్ ఫ్రెండ్ హీరోయిన్ తో మాట్లాడంటే ఆమె ఫ్రెండ్ తో కాల్ చేపించి ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడించడం, లేదా ఫ్రెండ్ ద్వారా బయటికి పిలిపించడం, సమ్ హెల్ప్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ ద్వారా తీసుకుంటున్నారు. దట్ ఇయర్ ద హెల్ప్ ఈస్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అదే మనకి ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఒక పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ రాయాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. వి విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్. ఈ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, జాగ్రత్త చూడండి. చిన్న డిఫరెన్సే, ఆ డిఫరెన్స్ అర్థమైతే మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇంకా తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్స్ క్లాస్ రూమ్ లో పెడతారా సార్? పెడతానండి. మీకు ఈ పార్ట్ వరకు మెటీరియల్ రెడీగానే ఉంది. ఈ క్లాస్ అయిపోయినా నా మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ ఏ ఇది. క్లాస్ ఏలో ఈ విచార్ సమ్ మనం దేని కింద పెట్టాము, ద సమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అండర్ ప్రైవేట్ అండి. నేను సమ్ ఫంక్షన్ వరకు ప్రైవేట్ కింద పెట్టానండి. ఐ హావ్ రిటర్న్ సమ్ ఫంక్షన్ అండర్ ద ప్రైవేట్ కీవర్డ్. సో ఇప్పుడు సమ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ద సమ్ ఈస్ అండర్ ప్రైవేట్. సమ్ పైన రాశాను, ఈ సమ్ మాత్రం, ఈ సమ్ ఫంక్షన్ మాత్రం ప్రైవేట్ కింద రాశాను కాబట్టి ద సమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ దీని డెఫినేషన్ మొత్తం ఎక్కడుంది, క్లాస్ లోపలే ఉంది. ఇది క్లాస్ క్లోజింగ్. 4th లైన్ లో క్లాస్ స్టార్ట్ అయితే 21th లైన్ లో క్లాస్ క్లోజ్ అయింది. అంటే ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ప్రైవేట్ వైడ్ సమ్ ఆఫ్. ఈ సమ్ ఫంక్షన్ ని ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తేనేమో పబ్లిక్ కిందనే ఉందండి. సమ్ ఈజ్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు పబ్లిక్ కిందనే రాసాము. ఈసారి మాత్రం ఏం చేస్తున్నాం, దిస్ టైం ఓన్లీ ఏబి మాత్రమే పబ్లిక్ కింద ఉన్నాయి. ఈ సమ్ వచ్చేసి ఎక్కడికి వచ్చేసింది, ప్రైవేట్ కింద రాసాము. అంటే దీన్ని మాత్రం ప్రైవేట్ చేసాము, ఏబిని పబ్లిక్ చేసాము, సమ్ని మాత్రం ప్రైవేట్ చేసామండి. సో నౌ దిస్ సమ్ ఈజ్ ఏ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఇప్పుడు ఇది ప్రైవేట్ లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఎవరు దీన్ని కాల్ చేయలేరు. అందుకని ఏం చేశానంటే ఇంకొక పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను. ఎక్స్ట్రా ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ మోర్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ క్యాలిక్యులేట్. పబ్లిక్ కింద ఒక క్యాలిక్యులేట్ అని ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ వైడ్ క్యాలిక్యులేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని నేమ్ నేను క్యాలిక్యులేట్ అని తీసుకున్నాను. క్లియర్. ఇప్పుడు నాకు ఇది చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. A1 ఎవరిని పిలుస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం ఎవరిని కాల్ చేస్తున్నాం, మనం ఎవరిని పిలుస్తున్నాం అంటే వీఆర్ కాలింగ్ క్యాలిక్యులేట్. మనం ఏమో క్యాలిక్యులేట్ ని కాల్ చేస్తున్నాము.
క్యాలిక్యులేట్ వచ్చేసి ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది, సమ్ కాల్ చేస్తుంది. క్లియర్. ఇది ప్రైవేట్ కాబట్టి వీఆర్ అనేబుల్ టు డైరెక్ట్లీ కాల్ ద సమ్. a1 డాట్ సమ్ రాసి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. we will run this program with a1 dot sum. ట్వంటీ-9th లైన్ లో నేను a1 డాట్ సమ్ రాశాండి. చెక్ చేసి చూద్దాం వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ కాల్ a1 డాట్ సమ్. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, సమ్ ఈజ్ ప్రైవేట్. సో డైరెక్ట్ గా మనం a1 డాట్ సమ్ కాల్ చేయలేకపోతున్నాం. 29th లైన్ లో ఎర్రర్ వస్తుందండి. when I call directly a1 dot sum, it is not allowing. It is not allowing. So what we are doing, we are calling a public member function calculate. మనం ఏం చేసామంటే ఒక పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాం. we have called a public member function whose name is calculate. ఆ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది, ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్ గా వీఆర్ కాలింగ్ సమ్. మనమే సమ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కానీ ఇండైరెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం. వాట్ వీ హావ్ డన్ ఈస్ we are calling calculate. Calculate is calling sum. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, హీరో డాడీ హీరోయిన్ కాల్ చేయలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ ఇవ్వరు కాబట్టి ఏం చేశాడు, హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడు. హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ హీరోయిన్ కాల్ చేసింది, కాన్ఫరెన్స్ లో పెట్టింది. హీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ టాకింగ్ విత్ హర్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హీరో ఈస్ కాలింగ్ టు ద హీరోయిన్ ఫ్రెండ్, ఫ్రెండ్ ఈస్ కాలింగ్ టు హీరోయిన్ త్రూ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు. హీ ఈస్ టేకింగ్ హెల్ప్. వై? బికాస్ హీరోయిన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రైవేట్ జోన్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ జోన్ లో ఉంది. సో we can't directly call that one. That is the situation here. So whenever we have the private member functions are there in our program, the private member functions cannot be directly called by the objects. Private member functions direct ga object dwara call cheyalemu. So what we will do, the object will call one public member function, and that public member function will call the required private member function. మనమేమో ఒక పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాము. దట్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ విల్ కాల్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్. అదే ఎక్స్ట్రా వర్క్ అని నేను చెప్పింది ఏంటంటే, అవసరం లేకపోయినా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ అని ఒక ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాము. ఇందాకేమో ఓన్లీ సమ్ ఉంటే సరిపోయింది, మన వర్క్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా క్యాలిక్యులేట్ అని ఒక ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నాం. వీఆర్ కాలింగ్ క్యాలిక్యులేట్, క్యాలిక్యులేట్ ఈస్ కాలింగ్ సమ్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. అయితే ఇక్కడ సమ్ మెథడ్ మొత్తం ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాము, వీ హావ్ డిఫైన్డ్ ద సమ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఓన్లీ. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఇదే ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ని బయట డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. We will see that program also. Private member function outside the class. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసాను అనుకోండి, సేమ్ ప్రోగ్రామ్, అదే ప్రోగ్రామ్ అండి. క్లాస్ ఏలో ఏం చేసాము, ప్రైవేట్ లో సమ్ రాసామండి. సమ్ యొక్క డిక్లేర్ చేసాము. ప్రైవేట్ లో సమ్ అనే మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేసాము క్లాస్ ఏలో. క్లాస్ ఏ అయిపోయిన తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ, అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఏ, వి డిఫైన్డ్ సమ్. సమ్ ని ఎప్పుడులా క్లాస్ బయట డిఫైన్ చేసాము. క్లాస్ లోపల డిక్లరేషన్ రాసాము. అయితే ఈ డిక్లరేషన్ ఈసారి ఎక్కడ పెట్టామంటే ప్రైవేట్ లో పెట్టామండి. పబ్లిక్ కింద కాకుండా ప్రైవేట్ కింద పెట్టాము. రిమైనింగ్ ఈ సేమ్. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. ఆబ్జెక్ట్ ఎవరిని కాల్ చేసింది, క్యాలిక్యులేట్ అనే ఫంక్షన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసింది. ఈ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ని కాల్ చేస్తున్నారు. హీ ఈస్ కాలింగ్ దిస్ సమ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఉండదండి, డౌట్స్ ఉంటాయండి, ఎందుకంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ వన్స్. you people have to give some calm గా ఉంటే అది సొల్యూషన్ కాదు మనకి. గైస్
ఎవరు మాట్లాడలేదు. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఇంకందరు కాముకున్నారంటే పెద్దగా ఎక్కలేదని కాన్సెప్ట్ అండి. చెప్పండి అండి. హలో, చెప్పండి సార్. ఏంది ఎక్కుతుందా లేదా అండి? ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అర్థమవుతుందా లేదా అది కావాలి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు టాపిక్ క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయాను అంటే ఫ్యూచర్ లో మీరు నేను ఇద్దరం ఇబ్బంది పడతాము. ఏదో పైపింగ్ చెప్పేసి అర్థమైంది లేదు మీరు కాముకున్నారు కదా నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయానంటే ఫ్యూచర్ లో బోత్ ఆఫ్ అస్ ఇద్దరం ఇబ్బంది పడాలి. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఒక 2-3 యూనిట్స్ తర్వాత నుంచి ఇబ్బంది పడతాం. సరేనండి, ఇప్పుడు ఎట్లాగో ఇవాళ టైం అయిపోయింది. ఒక పని చేయండి, ఇప్పుడు ఆ మెటీరియల్ అన్ని మీకు వాట్సాప్ లో పెడతాను. అప్ టు ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ దాకా నా మెటీరియల్ రెడీగా ఉంది. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఐ విల్ ప్లేస్ దట్ వన్ ఇన్ ద క్లాస్. మీకు వాట్సాప్ లో కానీ దాంట్లో కానీ పెడతానండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మెటీరియల్ ఉన్నాయండి, మెటీరియల్ కూడా ఇస్తాను మీకు. ఆ మెటీరియల్ లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ క్లీన్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్, పబ్లిక్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, పబ్లిక్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్, ప్రైవేట్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, ప్రైవేట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ ని కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్స్ వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీ అనుకున్నాక 4 ప్రోగ్రామ్స్ సైడ్ బై సైడ్ విత్ డిఫరెన్సెస్ చూడండి. అదే కాన్సెప్ట్ కి పబ్లిక్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, పబ్లిక్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రాసాము. సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ కి ప్రైవేట్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, ప్రైవేట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఒక నోట్స్ ఓపెన్ చేసి సెంటర్ పేజ్ లో ఒక పేజీలోనే పబ్లిక్ 2 పార్ట్స్ రాయండి, 2 కాలమ్స్ తోటి అది కంపేర్ చేయండి. సో దట్ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది. ఎక్కడెక్కడ మోడిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి, చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఏనండి, అది మీకు ఒక్కసారి అర్థమైందంటే వీ కెన్ గో ఆన్. అటెండెన్స్ ఎక్కడ మీరు పెట్టింది ఇప్పుడు? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చూడండి, ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్ లో మెటీరియల్ పెడతాను, చూడండి. స్టిల్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే మండే అగైన్ వీ విల్ కంటిన్యూ సేమ్ క్లాస్. మండే కంటిన్యూ చేసుకుందాము. ఒకవేళ క్లారిటీ వస్తే హ్యాపీ. ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. బ్లైండ్ గా మాత్రం చేయొద్దండి, అర్థం కావాలి కాన్సెప్ట్, అది ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ అండి. వీ విల్ మీట్ ఆన్ ద మండే క్లాస్. ఈ లోపల నేను ఇప్పుడు క్లాస్ క్లోజ్ చేయగానే ఆ మెటీరియల్ మీకు వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఆ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ రూపంలో ఉంటుంది, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ చివరిలో ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, నీట్ గా చదవండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని. క్లియర్. తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి, ప్రోగ్రామ్స్ పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేసుకోండి, ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఏంటి ఆ చేంజెస్. అది మీకు అర్థమైందంటే ఇంక చాలు, హ్యాపీ. ఫ్యూచర్ లో ఇంకే ప్రోగ్రామ్ మీకు ఇబ్బంది లేదు.